Okay. Let us start with the session. We are moving to session 2 of unit number 3, and unit number 3 is dealing with HR planning as a strategy. Just try to understand what we have covered in the previous lecture and try to look into what we have in this session for you. Dear students, in the last lecture we tried to have an overview about HRP. Then we tried to look into how there is a shift of HRP from reactive HRP to a proactive HRP, and we tried to understand how important it is to get HR activities aligned with the organization strategies. If they are aligned properly, only then it is going to be successful and would be important for the organization. Similarly, in the current session, we will try to look into a linkage between बिझनेस स्ट्रॅटेजी अँड HRP. काय लिंकेज आहे हा समजून घ्यायचा प्रयत्न करू, आणि लिंकेज असतो का जनरली बिझनेस स्ट्रॅटेजी आणि HRP मध्ये, हा पॉइंट आपण स्टडी करायचा प्रयत्न करू. सो टू अंडरस्टँड बेटर the point which we have already covered in strategic management, just a recap. We should first be in a position to understand what is a strategy. And if you look at, which we have discussed in my lecture of strategic management, I have told you that strategy is a determination of long-term objectives of what? Of an organization, and also it will try to talk about allocation of resources which are necessary for carrying out these goals. म्हणजेच थोडक्यात काय स्ट्रॅटेजी काय करते? स्ट्रॅटेजी फर्स्ट फेज मध्ये इट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन what are our long-term objectives and goals for an organization. First thing we need to analyze, long-term objective and goals are to be determined for the organization, and once the long-term objectives are clear, we will think of allocation of resources. Why allocation of resources? म्हणजे 5M जे रिसोर्सेस आपण अलोकेट करतोय कशासाठी की ज्याच्याने माझे लॉंग टर्म ऑब्जेक्टिव्ह आणि गोल्स माझ्या ऑर्गनायझेशनचे अचीव होऊ शकतील. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन टू पिक्चर. ओके फाईन, आपण रिसोर्सेस अलोकेट केले लॉंग टर्म ऑब्जेक्टिव्ह किंवा गोल अचीव करण्यासाठी, पण द क्वेश्चन अरायझेस डेफिनेटली इज, ही जी ऑर्गनायझेशन आहे, if it wants to achieve its goals and objective, it is having its resources through whom the organization would try to achieve its objective. Clearly, these objectives, if allocation of resources is done, can be achieved only through human resource. That is more important point for us to understand. What does it mean? म्हणजेच कोण? म्हणजेच एम्प्लॉय. We have tried to understand that की जर आपण दोन ऑर्गनायझेशनचं कंपॅरिझन केलं आणि एका ऑर्गनायझेशन कडे खूप पैसा असेल, खूप ऍडव्हान्स्ड मशिनरी असतील, आपण असं कन्क्लुजन करू शकतो का की खूप पैसा असल्यामुळे आणि खूप ऍडव्हान्स्ड मशिनरी असल्यामुळे त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये इट विल डेमॉन्स्ट्रेट समथिंग विच इज रिलेटेड टू दी परफॉर्मन्स. जो परफॉर्मन्स आहे एम्प्लॉईजचा तो हाय असू शकतो का कॅपिटल जास्त असलं आणि ऍडव्हान्स्ड मशिनरी असलं तर? द आन्सर इज, इफ यू कंपेअर टू ऑर्गनायझेशन and if they are having good capital and advanced machinery, it is not going to demonstrate high performance or sustainability of high performance unless and until you have people or employees who are working in the organization and the organization is in a position for motivating those employees, आणि त्या एम्प्लॉईजचा मॉरल खूप हाय असला त्या केस मध्ये आपण परफॉर्मन्स अचीव करू शकतो. म्हणजेच काय, जर मी एम्प्लॉयला इम्पॉर्टन्स दिलंच नाही आणि फक्त कॅपिटल आणि मशिनरी वरच इन्व्हेस्ट करत गेलो, तर द चान्सेस आर, इन स्पाइट ऑफ हॅव्हिंग गुड कॅपिटल, इन स्पाइट ऑफ हॅव्हिंग ऍडव्हान्स्ड मशिनरी, युअर ऑर्गनायझेशन मे नॉट परफॉर्म. दॅट मीन्स importance or the thirst area are the human resource in the organization or the employees in the organization. So what does an organization should do? Organization should try to ensure that
त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये रिक्विजिट नंबर ऑफ एम्प्लॉईज आहेत का? पहिला गोष्ट, रिक्विजिट नंबर ऑफ एम्प्लॉईज म्हणजे काय? जेवढे एम्प्लॉय ती टास्क परफॉर्म करण्यासाठी एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये हवी आहेत ती आहेत का? कदाचित असं होऊ शकतं की यू मे हॅव एम्प्लॉईज वर्किंग इन द ऑर्गनायझेशन, बट पॉइंट नंबर 2, यू मे नॉट सी द रिक्विजिट स्किल सेट विच इज रिक्वायर्ड or expected to an employee to have so that a particular task can be performed. Let us put that into a very simple example. An IT firm which outsource its technology to the foreign country will fail if they do not have people with good knowledge of current programming and the new programs, new skills which are required in the IT field. मग जरी त्या ऑर्गनायझेशनचं नाव खूप मोठं असेल, कदाचित पूर्वी असेल, पण आज जर त्या ऑर्गनायझेशननी आजच्या रिक्वायरमेंटच्या हिशोबाने एम्प्लॉई अडॉप्ट केले नाही किंवा एम्प्लॉय रिक्रूट केले नाही आणि रिक्विजिट स्किल्सचे रिक्रूट केले नाही, तर त्या ऑर्गनायझेशनला खाली फेल व्हायला किंवा द फेल्युअर ऑर फॉल ऑफ दॅट ऑर्गनायझेशन इज बाउंड टू हॅपन. आय अगेन क्लिअरली सेज, ऑर्गनायझेशनच्या प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचे लॉंग टर्म ऑब्जेक्टिव्ह गोल्स असतात. ती ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह आणि गोल्स अचीव्ह करण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा रिसोर्सेस अलोकेट केले जातात. हे रिसोर्सेस जे अलोकेट केले त्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन कोण करू शकतं? एम्प्लॉय करू शकतो. जर एम्प्लॉय व्यवस्थित नसेल, एम्प्लॉय मोटिवेटेड नसेल, एम्प्लॉय सस्टेनेबल नसेल, एम्प्लॉयला रिक्विजिट स्किल सेट नसतील, तर डेफिनेटली रिसोर्सेस अलोकेट करूनही ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह किंवा गोल अचीव्ह होणार नाही. त्याच्यामुळे स्टेटमेंट बिलकुल क्लिअर आहे. Whatever is the requirement from a particular employee in terms of skill set needs to be fulfilled if an organization wants to sustain and meet its long-term objectives and goals. That is what is more important we need to look into. So what is more important? If I want to achieve organization objective, point number 1, requisite people म्हणजे employees with requisite skill set आणि सगळ्यात महत्वाची अवेलेबिलिटी आणि रिक्विजिट स्किल सेट असली तरच आपण ऑर्गनायझेशनचे गोल अचीव्ह करू शकतो. अवेलेबिलिटी इज नॉट ओनली इम्पॉर्टंट, रिक्वायर्ड स्किल सेट आहे का त्या एम्प्लॉय मध्ये हे चेक करणं सुद्धा महत्वाचं आहे. जर आपण हे केलं तरच आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह किंवा गोल्स अचीव्ह करू शकतो. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड the contribution, the quality of HR and its contribution. Let us look at the next point of discussion now. Now the question that comes to the mind is there any relationship between quality of HR and competitive advantage? सगळ्यात पहिल्यांदा महत्व काय येतं की व्हॉट इज कॉल्ड ॲज कॉम्पिटिटिव्ह ऍडव्हान्टेज. कंपनी ए मध्ये सुद्धा HR आहेत, कंपनी बी मध्ये सुद्धा HR आहेत. इथं सुद्धा 50च HR होते, 50 एम्प्लॉय होते, पीपल ह्युमन रिसोर्स वर्किंग. देयर इज 15 ह्युमन रिसोर्स वर्किंग इन द ऑर्गनायझेशन बी. But if you look at this 50 people working into organization have made organization A to be successful in terms of revenue generation, in terms of client acquisition, in terms of client retention, while the organization B is not able to do that. क्लायंट रिटेन्शन, रेव्हेन्यू जनरेशन, न्यू क्लायंट ऍक्विजिशन हे सगळं ऑर्गनायझेशन ए मध्ये एकदम इफेक्टिव्ह होतं त्याच 50 लोकांमध्ये. पण ऑर्गनायझेशन बी मध्ये 50 लोक असूनही त्या ऑर्गनायझेशनचं रेव्हेन्यू पडायला चालू झालंय, एक्झिस्टिंग कस्टमर बेस सुटायला चालू झालंय, नवीन कस्टमर बेस भेटत नाही. दिस मीन्स कंपनी ए इज हॅव्हिंग अ कॉम्पिटिटिव्ह ऍडव्हान्टेज ओव्हर the company B. That is what we need to look into. Now the question arises here is, this number 50 is of human resource. Does it mean that human resource can create a competitive advantage to the firm? From this example, we can conclude that yes, there exists a direct correlation between human resource and competitive advantage. म्हणजेच ह्युमन रिसोर्स जर चांगला असेल तर तो कंपनीला कॉम्पिटिटिव्ह ऍडव्हान्टेज देऊ शकतो. that is what can be justifiable by this example, a general example which I am trying to put into. एक अजून एक एक्झाम्पल आपण समजून घेऊ. एका पब्लिक सेक्टर कंपनीने त्याची बिझनेस स्ट्रॅटेजी बनवली. ती स्ट्रॅटेजी काय होती? स्ट्रॅटेजी वॉज
the company wanted to improve, the bank wanted to improve its corporate image through improved customer service. Now look at the point. बिझनेस स्ट्रॅटेजी काय डिसाइड केली त्या पब्लिक सेक्टर बँकनी की त्या बँकेला स्वतःची कॉर्पोरेट इमेज इम्प्रूव्ह करायची होती आणि त्यांनी हे पण स्पेसिफाय केलं की जी कॉर्पोरेट इमेज मला इम्प्रूव्ह करायची आहे त्याचं ग्राउंड काय असणार आहे. दॅट इज व्हॉट आय एम गोइंग टू अचीव्ह थ्रू अन इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्व्हिस. व्हॉट डज इट मीन्स नाउ? इट मीन्स सर्व्हिस इम्प्रूव्हमेंट is important for this bank. सर्व्हिस जर इम्प्रूव्ह करायची असेल तर सर्व्हिस देणारा व्यक्ती कोण? इज अन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गनायझेशन. सो सर्व्हिस जर इम्प्रूव्ह करायची असेल त्याची डिपेंडन्सी कशावर असेल? त्याची डिपेंडन्सी असेल क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड देअर स्किल विल डिफाईन और विल डिसाइड वेदर दी कॉर्पोरेट इमेज कॅन बी इम्प्रूव्ड ऑर नॉट. म्हणजेच हा जो सर्व्हिस देणारा पॉइंट कोणाकडनं येतो? तो एम्प्लॉय कडनं येतो. आणि एम्प्लॉय कसा असला पाहिजे? एम्प्लॉय शुड हॅव गुड क्वालिटी इज ऑफ गुड क्वालिटी अँड मोर ओव्हर शुड हॅव द स्किल्स. मग काय झालं? ह्या बँकेची जेव्हा स्टडी केली की बँकेला कॉर्पोरेट इमेज इम्प्रूव्ह करायचं म्हणजे एम्प्लॉईजचाच खूप मोठा रोल असणार आहे. मग बँकेने काय केलं? एक थर्ड पार्टीला सांगितलं सर आम्हाला ही आमची इमेज करायची, तुम्ही सांगा काय करायचंय. कंपनीने पहिला मुद्दा मांडला सर कॉर्पोरेट इमेज सुधारायची असेल तर तुम्हाला तुमची कस्टमर सर्व्हिस चांगली द्यावा लागेल. मग कस्टमर सर्व्हिस चांगली द्यायची म्हणजे कोण देणार? म्हणजे तुमचा एम्प्लॉय देणार. म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं घटक तुमचं कॉर्पोरेट इमेज जर चांगली करायची असेल दॅट कॅन बी कॅरीड आउट ओनली थ्रू युअर एम्प्लॉईज. मग त्या थर्ड पार्टीने त्या कंपनीचं इनिशियल डायग्नोसिस केलं आणि इमिजिएटली त्यांनी सोल्युशन, इमिजिएटली डायग्नोसिस म्हणजे त्यांनी सर्वे केला त्या बँकचा सगळ्या ब्रांचेसचा आणि एक रिपोर्ट कंपनीच्या मॅनेजमेंटला दिला. कंपनीच्या मॅनेजमेंटला त्यांनी काय सांगितलं? इनिशियल डायग्नोसिस दे सेड दॅट द बँक इज लॅकिंग इन बेसिक इंटरपर्सनल अँड कम्युनिकेशन स्किल्स. म्हणजे बँकमध्ये इंटरपर्सनल स्किल्सचाही प्रॉब्लेम आहे आणि कम्युनिकेशनचाही प्रॉब्लेम आहे. मग काय करायचं? हे दोन प्रॉब्लेम दिसत आहेत की कम्युनिकेशनचाही प्रॉब्लेम आहे आणि इंटरपर्सनल स्किल्सचाही प्रॉब्लेम आहे. First solution whenever a problem is identified is can we go for a training program. त्या ऑर्गनायझेशनने काय सांगितलं थर्ड पार्टीने? सर आपण एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गनाइज करू किंवा डिझाईन करावा लागतील आणि ते ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्प्लिमेंट करावे लागतील. त्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मधून आपल्याला हा जो प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय झालाय दॅट इज व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स? इंटरपर्सनल रिलेशन आणि कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम आहे. हे आपल्याला ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करून हा जो प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय झालाय हा गॅप आपल्याला कमी करावा लागेल. है ना? त्या ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट झाला. एका महिन्याचा थरो ट्रेनिंग प्रोग्राम वेगळ्या वेगळ्या ब्रांचेस मध्ये त्या थर्ड पार्टीनी एका एक्सपर्ट पार्टीला दिलं आणि त्यांनी ते ट्रेनिंग प्रोग्राम त्या बँकेत घेतला. व्हॉट हॅपन? इफ यू लुक ॲट if employees are given the required skill set, त्यांनी ट्रेनिंग मधून ते स्किल सेट सांगितलं, त्याचं महत्व समजून सांगितलं. what happened was it led to improved customer service. बघा छोटासा इव्हेंट होता. कित्येक वर्षापासून बँक अस्तित्वात होते आणि कॉर्पोरेट इमेज त्यांचं कंटिन्युअस खराब होत चाललं होतं. कॉर्पोरेट इमेज इम्प्रूव्ह करायला त्यांनी थर्ड पार्टीला दिलं, त्यांना सर्वे करायला सांगितलं. सर्वे केल्यानंतर असं समजलं इंटरपर्सनल स्किल आणि कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम आहे. इमिजिएटली त्यांनी सांगितलं की आपल्याला ट्रेनिंग्स ऑर्गनाइज करायला लागतील. ट्रेनिंग्स ऑर्गनाइज केल्या, एक्झिक्यूट केल्या अँड द रिझल्ट वॉज दॅट इट लेड टू इम्प्रोव्हायझेशन ऑफ कस्टमर सर्व्हिस. हे बघा लोकांचं स्किल सेट इम्प्रूव्ह झालं तर कस्टमर सर्व्हिस इम्प्रूव्ह झालं. What is more important here, dear students? Try to understand when I'm talking about the HR services, the human resources, look at the statement I have written. It is important for the strategic business plan to include planning for HR and for HR plan to support business plan. म्हणजेच strategic business plan HR plan ला सपोर्ट करतो आणि HR प्लॅन शुड सपोर्ट द बिझनेस प्लॅन. लिंकेज बघा, जर हा एरो 2 वे नसला तर एक्झिक्यूट होऊ शकत नाही. आणि जर तुम्हाला
द क्वालिटी ऑफ ह्युमन रिसोर्स किंवा ऑर्गनायझेशनला सक्सेसफुल करायचं असेल आणि एचआरचा डायरेक्ट रेलिव्हन्स कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज क्रिएट करायला होऊ शकतो, तर तो कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज क्रिएट करायला, मेंटेन करायला, सस्टेन करायला स्ट्रॅटेजिक बिझनेस प्लॅन has to have a two-way communication in case of human resource plan. That is what we need to understand. म्हणजेच ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंगचं आणि स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंगचं इंटरकनेक्शन टू वेज लिंकेज असणं खूप गरजेचं असतं. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. सो द क्वेश्चन नाव अरायझेस. एक क्वेश्चन असा अराइज होतो, हे क्लिअरली सांगतं की ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंग हे आयसोलेशन मध्ये काम करू शकत नाही. व्हॉट डज इट मीन्स इन आयसोलेशन? आयसोलेशन म्हणजे हे HRP इज नॉट गोइंग टू वर्क unless and until strategic planning or business strategic plan comes into picture. तो त्याच्या कनेक्शन मध्येच काम करू शकतो, त्याच्या आयसोलेशन मध्ये तो राहू शकत नाही. व्हॉट डज इट मीन्स? इट मीन्स इट इज गाइडेड बाय द ऑर्गनायझेशनल गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह. जरी मला HRP प्लॅन क्रिएट करायचा असेल, तो जर अचीव्ह करायचा असेल, तर त्याच्या अचीव्हमेंटसाठी आय शुड टेक ऑर्गनायझेशनल गोल अँड ऑब्जेक्टिव्ह ॲज बेंचमार्क. हे माझे स्टँडर्ड्स असतील. मग ते अचीव्ह करण्यासाठी HRP प्लॅनिंग कसं करायचं हे डेफिनेटली मी क्रिएट करू शकतो. दॅट इज व्हॉट इज शोन इन दिस डायग्राम. तुम्ही बघा एरोज. Look at the arrows which are moving. Look in this diagram. If you look at the diagram, the outer dotted circle आहे ते external environment, and we know we have studied pestle analysis in strategic management. मला परत त्याच्या डिटेल मध्ये जायचं नाही, पण those pestle analysis काय आहेत? These are those factors which are available in the external environment but can have an impact on the organizational functions. म्हणून तो बाहेरचा रिंग आहे. Now look at the core. HR ऍक्टिव्हिटीज कोर आहेत, सेंट्रल रिंग आहेत. त्याची बाहेरची रिंग HR स्ट्रॅटेजी. दिस इज व्हॉट आय एम ट्राइंग टू पुट इन टू. त्याच्या बाहेर HR इश्यूज आणि त्याच्या बाहेर बिझनेस स्ट्रॅटेजीज. हे काय सांगायचा प्रयत्न करताय बघा डायग्राम्स. एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटचा इम्पॅक्ट बिझनेस स्ट्रॅटेजीवर पडू शकतो. बिझनेस स्ट्रॅटेजी कॅन हॅव ऑर क्रिएट अन इम्पॅक्ट ऑन HR issues. HR issues needs to have creating its impact on HR strategy, and if external environment creates an impact on HR strategy, you are going to have its impact seen in the HRP activities which you are going to perform within the organization. खूप चांगलं एक्सप्लेनेशन द्यायचा प्रयत्न केलाय. दॅट इज बिझनेस स्ट्रॅटेजीज. शॉर्टली मी असं म्हणू शकतो, बिझनेस स्ट्रॅटेजीज will directly affect HR strategy and HRP activity. HR strategy म्हणजे ह्युमन रिसोर्स स्ट्रॅटेजीलाही अफेक्ट करतो आणि ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंगच्या ऍक्टिव्हिटीजलाही ते अफेक्ट करू शकतात. त्याच्यापेक्षा अजून एक बोल्ड स्टेटमेंट मी करू इच्छितो की ही जी एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट आहे, हे जे काही फॅक्टर्स आहेत, these factors can have an impact on HRP activities. And that is what we need to understand. We need to understand there are various approaches. जर त्याचा इम्पॅक्ट HRP ऍक्टिव्हिटीज मध्ये होत असेल तर आपल्याला हे समजून घेणं गरजेचं आहे की कोणकोणते अप्रोचेस आहे ज्याच्याने आपण लोक मॅनेज करू शकतो. म्हणजेच आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे, बिझनेस स्ट्रॅटेजीचा पॉइंट नंबर 1 HR स्ट्रॅटेजीवर इफेक्ट आहे का? मी सांगितलं आहे. आणि HR स्ट्रॅटेजीचा HRP ऍक्टिव्हिटीजवर इम्प्लिमेंट होतो का? होतो. म्हणजेच काय, आपल्याला काय समजून घ्यायचंय की कोणती बिझनेस स्ट्रॅटेजी त्याचा इम्पॅक्ट HR स्ट्रॅटेजीवर काय होऊ शकतो आणि त्याचा इम्पॅक्ट HRP ऍक्टिव्हिटीज मध्ये काय होऊ शकतो हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. येस, एम आय विथ यू? डायग्राम मध्ये बघा काय सांगायचा प्रयत्न. हा डायग्राम खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि ह्याच्याच बेसवर पुढचे 2 पॉइंट्स आपण स्टडी करायचे. कारण बिझनेस स्ट्रॅटेजी वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात. जर बिझनेस स्ट्रॅटेजी वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात तर त्याचा इम्पॅक्ट पहिल्यांदा कशावर होतो? ह्युमन रिसोर्स स्ट्रॅटेजी ह्या सर्कलवर होतो, है ना. या बिझनेस स्ट्रॅटेजीचा इम्पॅक्ट HR इश्यूजवर होतो. HR इश्यूजचा इम्पॅक्ट
HR स्ट्रॅटेजीवर होतो आणि HR स्ट्रॅटेजीचा इम्पॅक्ट HRP ऍक्टिव्हिटीज मध्ये होतो. म्हणजे थोडक्यात business strategy is going to have an impact on HR strategy. Business strategy is going to have an impact on HRP activities. पण बिझनेस स्ट्रॅटेजी असतात काय आणि त्या कोणत्या आहेत ते आपण पुढच्या स्लाइडला समजून घेऊ. विल ट्राय टू कव्हर वन पॉइंट इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस. I will just have a touch. Okay. I suppose it would be difficult for me to cover. Just try to understand that. आपण पुढचा पॉइंट जो कव्हर करतोय तो आपण कव्हर करतोय की बिझनेस स्ट्रॅटेजीचा HR स्ट्रॅटेजी आणि HR ऍक्टिव्हिटीज बरोबर लिंकेज आहे का हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. Am I with you? So the first important point is पोर्टरने आयडेंटिफाय केलं होतं की बिझनेस स्ट्रॅटेजी कॅन बी क्लासिफाईड इनटू टू वेज. व्हॉट इज दॅट? वन इज कॉस्ट लीडरशिप and the second one is called as differentiation. Remember what I'm trying to put into. ह्याचा आणि ह्याचं इंटररिलेशन असणं गरजेचं आहे का? तर बिझनेस स्ट्रॅटेजीचा इम्पॅक्ट HR स्ट्रॅटेजीवर पडतो आणि HR स्ट्रॅटेजी इम्पॅक्ट करते HRP ऍक्टिव्हिटी. इन शॉर्ट, बिझनेस स्ट्रॅटेजी इज गोइंग टू हॅव एन इम्पॅक्ट ऑन HRP ऍक्टिव्हिटी, दॅट इज ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंग ऍक्टिव्हिटीज. मग तो इम्पॅक्ट कसा असतो त्याच्यासाठी आपण बिझनेस स्ट्रॅटेजी काय असतात आणि कोणत्या टाईपचे असतात ते समजून घेऊ. बिझनेस स्ट्रॅटेजीचा इम्पॅक्ट काय होतो तेही समजून घेऊ. पोर्टरने काय क्लासिफाय केलं? पोर्टर म्हणतात की बिझनेस स्ट्रॅटेजी दोन टाइप्सचे असतात. व्हॉट इज दॅट? वन इज कॉल्ड ॲज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रॅटेजी अँड द सेकंड वन इज कॉल्ड ॲज द डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी. ओके डिअर स्टुडंट्स, आय विल जस्ट वेट हिअर कारण की तो पॉइंट परत डिलीट होईल. Before I conclude, let us try to understand what I have tried to put into. We tried to understand that whether there exists a correlation between business strategy and HRP, and is there importance of human resource in creating a competitive advantage. तर we said yes, it is going to be. म्हणून ते समजण्यासाठी is there any relationship between business strategy and HRP, ते आपण ते 5 सर्कल्स बघितले त्याच्यामध्ये क्लिअर कट रिलेशन होतं की बिझनेस स्ट्रॅटेजीचा ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंग ऍक्टिव्हिटीजवर इम्पॅक्ट होतो. तो कसा होतो आपण पुढच्या सेशन मध्ये त्या बिझनेस स्ट्रॅटेजी मध्ये कव्हर करू. ओके, थँक्यू डिअर स्टुडंट्स.